ലീഗൽ ലിറ്ററസി മിഷന്റെ AB സ്പെഷ്യൽ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. AB പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന അഭിഭാഷക സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും അവസാന നിമിഷങ്ങൾ പോലും വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ ആവശ്യമായ ചില ടിപ്പുകളാണ് ഈ വീഡിയോകളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് ABന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 20 കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കൂട്ടത്തിൽ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക, നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കും. ഇരുപത് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ABന്റെ ചോദ്യ പേപ്പറിൽ ആദ്യ പേജിൽ തന്നെ ഭംഗിയായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. This booklet contains 100 questions and each question carries 1 mark. Make sure that same question booklet set code is mentioned on all the sheets of question paper. In case of any change, immediately inform the invigilator. There is no negative marking. Duration of this exam is 3 hours only. Fill in your roll number and question booklet set code very carefully, as the answer sheet will be evaluated as per the code you mention on the answer sheet. Under no circumstances will the answer sheet be evaluated with any other question booklet set code. Bare acts without notes are allowed. In case of unavailability of bare acts without notes, bare acts with least short notes will be allowed subject to discretion of the examiner invigilator. ബെയർ ആക്ടുകളാണ് നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിൽ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ തന്നെ അങ്ങനെ അവൈലബിൾ അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ വിശദീകരണമുള്ള ബെയർ ആക്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് അങ്ങനെയല്ല. അതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കുറിപ്പുകൾ കൈകൊണ്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ കുറവുള്ളതാണെങ്കിൽ അനുവദനീയമാണെങ്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. വിശദീകരണങ്ങളുള്ള നോട്ടുകളൊന്നും തന്നെ പരീക്ഷാ ഹാളിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കരുത്. Mobile phones, laptop, tabs, smart watches and or any other electronic devices through which internet can be accessed are strictly prohibited in the examination hall. Non-smart watches are allowed. പരീക്ഷാ ഹാളിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും പ്രവേശിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. സ്മാർട്ട് വാച്ചുകളോ മൊബൈലോ ഒന്നും തന്നെ. On possession of any electronic device inside the examination hall, the candidate will be disqualified from the examination. Candidate shall not be allowed to leave the examination hall before the conclusion of the examination. പരീക്ഷ എഴുതി തീർന്നു എന്ന് കരുതി നമുക്ക് ഹാൾ വിട്ടു പോകാൻ കഴിയില്ല. പരീക്ഷയ്ക്ക് അനുവദനീയമായ സമയം പൂർണ്ണമായും തീർന്ന ശേഷം മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയൂ. Do not forget to submit the answer sheet back to the invigilator. Failing to do so would lead to disqualification. Use only blue-black ball pen to fill the OMR answer sheet. ഉത്തരക്കടലാസ് പൂരിപ്പിക്കാനായി പെൻസിലോ മഷിപ്പേനയോ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കരുത്. കറുപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ നീലയിലുള്ള ബോൾ പെൻ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക. OMR filed with pencil or in pen would be disqualified. Use of whitener, eraser blade or fluid is strictly prohibited. It will lead to disqualification. Do not make any stray marks or tear the OMR answer sheet. It will lead to disqualification. Write your roll number carefully and darken the correct corresponding ovals. In case wrong ovals are darkened, your answer sheet will not be evaluated. Candidate must follow the instructions strictly as mentioned on the answer sheet. If there is any sort of ambiguity, mistake either of printing or factual nature, then out of English and language version of the question, the English version will be treated as standard. The candidate should follow all the COVID guidelines issued by the Government of India or by the local authorities. Candidate should fill the question booklet code and roll number and all other necessary information correctly on the answer sheet. Any errors or omissions in these entries will lead to the direct rejection of the answer sheet. എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഏറ്റവും അടിയിലുള്ള ഡിക്ലറേഷൻ കൂടെ ഒപ്പിട്ട് മാത്രമാണ് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിയുക. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ഇത്രയും ഒക്കെ തന്നെയാണ്.
ഇതിന്റെ ചിലതൊക്കെ OMR ഷീറ്റിലും നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതിലില്ലാത്ത ഒരെണ്ണം കൂടിയുണ്ട്. അത് ഇപ്രകാരമാണ്: ഇഫ് യുവർ റെസ്പോൺസ് ടു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 31 ഈസ് ഓപ്ഷൻ ഡി, പ്ലീസ് മാർക്ക് ആസ് ഷോൺ. എങ്ങനെയാണ് OMR ഷീറ്റ് നമ്മുടെ ബബിൾസ് എങ്ങനെയാണ് ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത്, ഉത്തരം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഏത് പരീക്ഷയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറും ഉത്തരക്കടലാസും ഒക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. ഉത്തരം എഴുതുന്ന രീതിയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ ഏത് പരീക്ഷ ഓപ്പൺ ബുക്ക് എക്സാമിനേഷൻ ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. എത്ര ബുക്കുകൾ നമുക്ക് പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം, അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കുകൾ ആവശ്യമാണോ, എവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത്, എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും, അത് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം.